जय जगन्नाथ शुभ सकाळ। आज हूँ 9 फेब्रुआरी रविवार। आज दिन भरी अनेक गुरुत्वपूर्ण खबर आसी। राज्य में अनेक गुड़िए नुआ नियम लागू होईछि। महिला खाता आसी सुभद्रा टंका। घर तैयारी पाई मुख्यमंत्री देवे अर्थराशि। दिल्ली निर्वाचन फलाफल घोषणा होईछि। तेबे आसंतु आज दिन 20 बड़ खबर उपर नजर पकाइबा। वीडियो भल लगिले आपनक भल पाइबा स्वरूप गोटे गोटे लाइक निश्चित करदेवे। एथिसो आपण केउ जिल्लारो ए खबर देखुचंती कमेंट करी जणाई देबे। आसिला प्रथम खबर। ओडिशा रे लागू हैला यूनिफाइड पेंशन। राज्य कैबिनेट रे बड़ निष्पत्ति नेइछंती मोहन सरकार। राज्य सरकारी कर्मचारी पई यूनिफाइड पेंशन स्कीम बा एकीकृत पेंशन योजना को मंजूरी मिलिछि। एणिकी एनसीपी द्वारा परिचालित सरकारी कर्मचारी यूपीएस बा एकीकृत पेंशन पाइबे। एकीकृत पेंशन योजना को मंजूरी। एनसीपी रे योग्य थिले लागू हेबो एकीकृत पेंशन। सर्वनिम्न 10 वर्ष चाकरी करथिले मासिक 10,000 टंका पेंशन। 10 वर्ष रु 25 वर्ष पर्यंत सेवा अवधि पई आनुपातिक हार रे पेंशन मिलिबो। अवसर पूर्व 12 मास मिलिथिबा मूल दरमा 50% पेंशन भाव में मिलिबो। मृत्यु पर कर्मचारी पेंशन 60% पारिवारिक पेंशन मिलिबो। एप्रिल 1 रु एकीकृत पेंशन योजना लागू करने को निष्पत्ति नेइछंती ओडिशा सरकार। परवर्ती खबर। काम देला मोदी मैजिक। दिल्ली रे झाड़ू सफा फुटिला पद्म। हारिले केजरीवाल मनीष सिसोदिया। दिल्ली विकास रे सामान्यतम अवहेला करिबु नाही कहिले प्रधानमंत्री। दिल्ली विधानसभा निर्वाचन छवि सामना को आसीछि। दीर्घ 27 वर्ष पर बीजेपी पुणी थरे दिल्ली रे सरकार गढ़िबा को जाउछि। बीजेपी दिल्ली रे जितुथिबा बेले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोशल मीडिया रे एक पोस्ट करिसंती। प्रधानमंत्री मोदी एक्स रे एक पोस्ट करी उल्लेख करिसंती जे जनशक्ति सर्वोपरि विकास रो जीत होईछि। दिल्ली रो सबु भाई और भौणी को बीजेपी को ऐतिहासिक विजय देइथिबारु मोर वंदन और अभिनंदन। आपण माने जो भरपूर आशीर्वाद और स्नेह देइछंती सेतिपई आपण समस्तଙ୍କୁ हृदयରୁ कृतज्ञता। से कहिसंती जे दिल्लीर चौतरफा विकास और एठाकर लोकंक जीवन उत्तम करबा पई आमे सामान्यतम अवहेला करिवु नाही। यह आमर ग्यारंटी। यह सहित आमे यह मध्य सुनिश्चित करिवु कि विकसित भारत निर्माण निमंते दिल्लीर मध्य गुरुत्वपूर्ण भूमिका रहुछि। बीजेपी सबु कार्यकर्ता नहीं मध्य मु गर्वित जो माने प्रचंड जनादेश पई दिन राति एक कर देइथिले। एबे आमे आहुरी मजबूतीर सहित एबे दिल्लीवासी सेबारे आमको समर्पित करिवु। सेहीपरि केंद्र गृहमंत्री अमित शाह मध्य एक्स रे बीजेपी विजय नहीं एक पोस्ट करिसंती। से दिल्ली रे मिछ शासन अंत हैला बोली उल्लेख करिसंती। परवर्ती खबर। मो बस हेबो नाम परिवर्तन। मो बस नहीं बड़ सूचना देले नगर उन्नयन मंत्री। मो बस ना परिवर्तन होई हेबो आम बस। गृह और नगर उन्नयन मंत्री कृष्णचंद्र महापात्र गणमाध्यम को एभली एक प्रतिक्रिया देइछंती। पूर्व सरकार को कटाक्ष करी कहते मो बस एक अहंकार शब्द। मोहन सरकार लोकों सरकार आमर कहवा ठीक हेबो बोली कहते गृह एवं नगर उन्नयन मंत्री। एथिसह दुर्घटना को रोकिबा पई कैमेरा लागिबो बोली से कहचंती। गत किछि दिन हेबो लगातार मो बस दुर्घटना घटाउथिबा खबर सामना को आसुछि। तेबे ए नै गतकाली मंत्री कहचंती दुर्घटना रोकिबा को बस आगरे और पछरे कैमेरा लागिबो। ड्राइवर अलर्ट रहिबा पई बस रे आडस मध्य लागिबो। जदि ड्राइवर को आखि लाखि जाए ताहाले साइरन बाजिबो बोली कहचंती कृष्णचंद्र महापात्र। परवर्ती खबर। पराजय स्वीकार कले केजरीवाल। बीजेपी को जणाइले शुभेच्छा। दिल्ली रे आम आदमी पार्टी पराजय पर दलर राष्ट्रीय संयोजक एवं पूर्वतन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल प्रतिक्रिया सामना को आसीछि। निजर प्रथम प्रतिक्रिया रे से कहचंती जे लोकों जनादेश को अत्यंत विनम्रतार सह स्वीकार करुछि। ए विजय पई बीजेपी को शुभेच्छा जणाउछि। केजरीवाल आहुरी कहचंती जे आशा करुछि जे सेमाने सेही सब प्रतिश्रुति पूरण करिवे जेउथि पई लोके तांको भोट देइछंती। अरविंद केजरीवाल निज वीडियो वार्ता रे निज सरकार उपलब्धि मध्य उल्लेख करिसंती। से कहिसंती जे आमे गत 10 वर्ष मध्यरे स्वास्थ्य शिक्षा भित्तिभूमि उपरे अनेक काम करिछु। आमे केवल गठनमूलक विरोधी भूमिका ग्रहण करिबु ताहा नुहे बरं लोकंक मध्य रहिबु एवं लोकंक सेवा करिबा जारी रखिबु। केजरीवाल चलित थर निज आसन भी बंचाई पारिले नहीं। बीजेपी प्रार्थी परवेश वर्मा तांको 4098 खंड भोट रे परास्त करिसंती। परवेश वर्मा को 30,088 खंड भोट मिलिथिबा बेले अरविंद केजरीवाल को 25,999 खंड भोट मिलिछि। परवर्ती खबर। यूपी मिल्कीपुर उपनिर्वाचन रे बीजेपी प्रार्थी विजय। उत्तर प्रदेश मिल्कीपुर उपनिर्वाचन रे बीजेपी बड़ विजय हासिल करिछि। बीजेपी प्रार्थी चंद्रभानु पासवान 60,000 रु अधिक भोट रे विजयी होइचंती। एठारे प्रतिद्वंदिता करुथिबा समाजवादी पार्टी प्रार्थी अजित प्रसाद आरंभରୁ पछै जाइथिले। एथि मध्ये रे सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पार्टीर हार को स्वीकार करिसंती। तेबे से अयोध्या पुलिस प्रशासन उपरे निर्वाचन गड़बड़ीर अभियोग आनिछंती। अयोध्या मिल्कीपुर सीट रे उपनिर्वाचन निमंते बीजेपी पार्टीर तागड़ा नेतांक बदल रे जणे नुआ मुह को प्रार्थी करथिला। सपा पूर्व एठारे सांसद अवधेश प्रसाद पुओ अजित प्रसाद को प्रार्थी घोषणा करथिला।
ଆସିଲା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ଜନାଦେଶରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଲୋକେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଚାହୁଁଥିଲେ, କଂଗ୍ରେସକୁ ଆହୁରି ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ କହିଲେ ପ୍ରିୟଙ୍କା ଗାନ୍ଧୀ। ଦିଲ୍ଲୀ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଯାଇଛି। ନିର୍ବାଚନରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଚମତ୍କାର ସଂଖ୍ୟା ଗରିଷ୍ଠତା ହାସଲ କରିଛି। ଏଥିସହିତ ଆମ୍ ଆଦମୀ ପାର୍ଟି ପରାଜୟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛି ଏବଂ ଏହାର 10 ବର୍ଷର କ୍ଷମତା ସମାପ୍ତ ହୋଇଛି। ଏଥିସହିତ କଂଗ୍ରେସ ପୁଣି ଥରେ ନିର୍ବାଚନରେ ଗୋଟିଏ ବି ଆସନ ଜିତିପାରି ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳ ପରେ କଂଗ୍ରେସ ସାଂସଦ ପ୍ରିୟଙ୍କା ଗାନ୍ଧୀ ଭଦ୍ରାଙ୍କର ମତ ଆସିଛି। ଦିଲ୍ଲୀ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନର ଫଳାଫଳ ଉପରେ କଂଗ୍ରେସର ସାଂସଦ ପ୍ରିୟଙ୍କା ଗାନ୍ଧୀ ଭଦ୍ରା କହିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଭାବୁଛି ଦିଲ୍ଲୀର ଆମର ସମସ୍ତ ବୈଠକ ଏବଂ ମୁଁ ଯେଉଁ ଲୋକଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରୁଥିଲି, ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଛି ଯେ ଲୋକମାନେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ଭୋଟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଜିତିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ। ଆମକୁ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦିଲ୍ଲୀ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି 48ଟି ଆସନ ପାଇଛି। ଏଥିସହିତ ଆମ୍ ଆଦମୀ ପାର୍ଟି 22ଟି ଆସନରେ ସୀମିତ ରହିଛି। କ୍ରମାଗତ ତୃତୀୟ ଥର ପାଇଁ ଦିଲ୍ଲୀ ନିର୍ବାଚନରେ କଂଗ୍ରେସ ଶୂନ୍ୟ ଆସନ ପାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ଓଡ଼ିଶାର ଯୁବ ଖେଳାଳିଙ୍କ ସହ ସେଲ୍ଫି ନେଲେ ଅଭିଜ୍ଞତା ବାଣ୍ଟିଲେ। ଯୁବ ଖେଳାଳିଙ୍କ ସହ ସେଲ୍ଫି ନେଲେ ଏଥିସହ ଅଭିଜ୍ଞତା ବାଣ୍ଟିଲେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର କ୍ରିକେଟର। ବାରବାଟୀରେ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ ଟିମ୍ର ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ବେଳେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଖେଳାଳିଙ୍କ ଏଭଳି ସରଳତା। ଓଡ଼ିଶାର ଯୁବ ଖେଳାଳିଙ୍କ ସହ ଫଟୋ ଉଠାଇବା ସହ କଥା ହୋଇଥିଲେ କ୍ରିକେଟର। ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ କ୍ରିକେଟରଙ୍କ ଠାରୁ ବେଶ୍ କିଛି ଶିଖିଥିବା କହିଛନ୍ତି ଯୁବ ଖେଳାଳି। ଏପଟେ ଆଜି ସୁପର ସଣ୍ଡେରେ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ସୁପର ମୁକାବିଲା। ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷର ବ୍ୟବଧାନ ପରେ ବାରବାଟୀରେ ଇଣ୍ଡିଆ ବନାମ ଇଂଲଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ହେବ ମହାଟକ୍କର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ଏୟାର ଲିଫ୍ଟ ହେଲେ ବିଶିଷ୍ଟ ଅଭିନେତା ଉତ୍ତମ ମହାନ୍ତି। ଓଡ଼ିଆ ଅଭିନେତା ଉତ୍ତମ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଏୟାର ଲିଫ୍ଟ କରାଯାଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏକ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରୁ ତାଙ୍କୁ ଏୟାରପୋର୍ଟ ନିଆଯାଇଛି। ସେଠାରୁ ତାଙ୍କୁ ଦିଲ୍ଲୀ ନିଆଯିବ। ଉନ୍ନତ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଦିଲ୍ଲୀ ଗୁରୁଗାଁର ଏକ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ନିଆଯାଉଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଏକ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭେଣ୍ଟିଲେଟରରେ ତାଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା ଚାଲିଥିଲା। ସେ ଫିଲ୍ମ ସୁଟିଂ ପାଇଁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ଗୁରୁତର ହୋଇଥିଲେ। ଏହି ଖବର ଶୁଣି ସମସ୍ତ ସିନେପ୍ରେମୀ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ଉତ୍ତମ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ପୁଅ ବାବୁସାନ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଉତ୍ତମ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ବହୁତ ଖରାପ ଅଛି। ଅଭିନେତା ଉତ୍ତମ ମହାନ୍ତି ଲିଭର ସିରୋସିସ୍ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ଥିବା ନେଇ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଅଭିନେତା ରବି ମିଶ୍ର, ବବି ମିଶ୍ର, ପ୍ରଯୋଜକ ସ୍ଥିତ ପଟ୍ଟନାୟକ ଟୁଟୁନାୟକ ହସ୍ପିଟାଲରେ ପହଞ୍ଚି ଉତ୍ତମ ମହାନ୍ତିଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବା ସହ ତାଙ୍କର ଶୀଘ୍ର ଆରୋଗ୍ୟ କାମନା କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ଗୌତମ ଆଦାନୀଙ୍କୁ ଚାରିଆଡୁ ପ୍ରଶଂସା। ଗୌତମ ଆଦାନୀ ସମାଜ ପାଇଁ ଦାନ କଲେ 10,000 କୋଟି ଟଙ୍କା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ଗୌତମ ଆଦାନୀଙ୍କୁ ଚାରିଆଡୁ ପ୍ରଶଂସା। ଗୌତମ ଆଦାନୀ ସମାଜ ସେବା ପାଇଁ 10,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଦାନ କରିବାକୁ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଟଙ୍କା ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ଏବଂ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ପାଇଁ ମୌଳିକ ଭିତ୍ତିଭୂମି ନିର୍ମାଣରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେବ। ଶିଳ୍ପପତି ଗୌତମ ଆଦାନୀଙ୍କ ସାନ ପୁଅ ଜିତ୍ ଆଦାନୀଙ୍କର ବିବାହ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି। ଶାନ୍ତିଗ୍ରାମ ଅହମ୍ମଦାବାଦରେ ବିବାହ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାରମ୍ପରିକ ଜୈନ ରୀତିନୀତି ଅନୁସାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କୌଣସି ବଲିଉଡ୍ ତାରକା, ଶିଳ୍ପପତି କିମ୍ବା ରାଜନେତା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିନଥିଲେ। ଆଦାନୀ ପରିବାର ଏହି ବିବାହକୁ ଭବ୍ୟ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ସରଳ ଭାବରେ ଶେଷ କରିଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ଗୌତମ ଆଦାନୀ ସମାଜ ସେବା ପାଇଁ 10,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଦାନ କରିବାକୁ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଟଙ୍କା ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ଏବଂ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ପାଇଁ ମୌଳିକ ଭିତ୍ତିଭୂମି ନିର୍ମାଣରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେବ। ଏହି ଅର୍ଥ ସୁଲଭ ଏବଂ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ହସ୍ପିଟାଲ ଏବଂ ବିଦ୍ୟାଳୟ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ। ଏହା ସହିତ ଯୁବକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରାଯିବ। ସମାଜର ଦୁର୍ବଳ ବର୍ଗକୁ ସଶକ୍ତ କରିବା ଦିଗରେ ଆଦାନୀ ପରିବାରର ଏହି ପଦକ୍ଷେପକୁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଗୌତମ ଆଦାନୀ ଏକ୍ସରେ ବିବାହ ଫଟୋ ସେୟାର କରିବା ସହ ଶୁଭେଚ୍ଛୁଙ୍କ ଠାରୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆଶା କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। କେଜରିୱାଲଙ୍କୁ ନେଇ ଆନ୍ନା ହଜାରେଙ୍କ ବୟାନ। ଦିଲ୍ଲୀ ନିର୍ବାଚନରେ ପରାସ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି ଅରବିନ୍ଦ କେଜରିୱାଲ। ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ଆସନରେ ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ପରବେଶ ବର୍ମା ବିଜୟୀ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହି ଆସନରୁ କେଜରିୱାଲ 2013 ମସିହାରୁ ଜିତି ଆସୁଥିଲେ, ହେଲେ ଏବେ ତାଙ୍କୁ ପରାଜୟ ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ପଡୁଛି। ତେବେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଆପ୍ର ଏଭଳି ପ୍ରଦର୍ଶନ ପରେ ଆପ୍କୁ ନେଇ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି ସାମାଜିକ କର୍ମୀ ଆନ୍ନା ହଜାରେ। ସେ କହିଛନ୍ତି, ମୁଁ ସବୁବେଳେ କହିଛି ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ବ୍ୟବହାର ତାଙ୍କ ବିଚାର ଶୁଦ୍ଧ ହେବା ଦରକାର। ଜୀବନରେ କୌଣସି ଦାଗ ନ ହେବା ଦରକାର। ଭଲ ଗୁଣରେ ମତଦାତାଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ବଢିଥାଏ। ମୁଁ କେଜରିୱାଲଙ୍କୁ ଏସବୁ କହିଥିଲି, ହେଲେ ସେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇନଥିଲେ। ସେ ମଦ ଉପରେ ଫୋକସ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ମିଳିଲା ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା। ସମସ୍ତ 18 ଲକ୍ଷ ମହିଳାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆସିଲା ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଟଙ୍କା। ସମସ୍ତ 18 ଲକ୍ଷ ମହିଳାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଏହି ଟଙ୍କା ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଛି। ଏଥିପାଇଁ ଯାଜପୁରରେ ଏକ ଭବ୍ୟ ସଭାର ମଧ୍ୟ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ସଭାରେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ମିଳିବା ନେଇ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା। 18 ଲକ୍ଷ ମହିଳାଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ବଣ୍ଟନ ପରେ ରାଜ୍ୟରେ 98 ଲକ୍ଷ ମହିଳା ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ଲାଭବାନ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହାସହ ଯେଉଁମାନେ ଏନ୍ପିସିଆଇରେ ରହିଯିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ମାର୍ଚ୍ଚ 8 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ଯୋଡ଼ି ଦିଆଯିବ ବୋଲି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା ସମ୍ବଲପୁରରେ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ।
ଯେଉଁମାନେ ବାଦ୍ ରହିଯାଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଯୋଡ଼ିବା ନିମନ୍ତେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ତରରେ ଉଦ୍ୟମ କରାଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମାର୍ଚ୍ଚ 8ରେ ଯେଉଁମାନେ ଯୋଡ଼ି ହେବେ ସେମାନେ ପ୍ରଥମ କିସ୍ତି ସହିତ ଦ୍ୱିତୀୟ କିସ୍ତିରେ ମଧ୍ୟ ଟଙ୍କା ପାଇବେ। ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ମହିଳାଙ୍କ ବିକାଶର ମୂଳପିଣ୍ଡ। ଏହି ଯୋଜନା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ୟୋଗୀ ବ୍ୟବସାୟୀ ଭାବରେ ଗଢ଼ି ତୋଳିବ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଜାମିନ ପାଇଁ ହାଇକୋର୍ଟ ଗଲେ ହଂସିତା ଅନିଲ। କୋର୍ଟଙ୍କ ଜାମିନ ଖାରଜ ପରେ ଏବେ ଜାମିନ ପାଇଁ ହାଇକୋର୍ଟର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେଲେ ଠକ ଦମ୍ପତି ହଂସିତା ଅନିଲ। ଇନ୍ଫୋସିଟି ଥାନାରେ ରୁଜୁ ହୋଇଥିବା ମାମଲାର ଜାମିନ ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି ଉଭୟ ହଂସିତା ଓ ଅନିଲ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅତିରିକ୍ତ ଦୌରା ଜଜ୍ ଜାନୁଆରୀ 18 ତାରିଖରେ ଜାମିନ ଖାରଜ କରିଥିଲେ। ସୂଚନା ରହିଛି ଯେ ବିଭିନ୍ନ ଲୋକଙ୍କୁ ଠକେଇ ଅଭିଯୋଗରେ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ହଂସିତା ଅନିଲଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଏୟାର ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସରେ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ହେବେ ଉତ୍ତମ ମହାନ୍ତି। ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ଥିବାରୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ହେବେ ବୋଲି କହିଲେ ପୁଅ ବାବୁସାନ। ଉନ୍ନତ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ବାହାରକୁ ନିଆଯିବା ନେଇ କହିଛନ୍ତି ବାବୁସାନ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଭୁବନେଶ୍ୱରସ୍ଥିତ ଏକ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଇସିୟୁରେ ଚିକିତ୍ସା ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ସେ ଭେଣ୍ଟିଲେଟରରେ ଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଏହି ଖବର ଶୁଣିବା ପରେ ଅନେକ ଫ୍ୟାନ୍ସଙ୍କୁ ବଡ଼ ଝଟକା ଲାଗିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା ନିଟ୍ ୟୁଜି 2025 ପରୀକ୍ଷା ତାରିଖ। ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଫେବୃଆରୀ 4 ତାରିଖରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ 7 ଯାଏଁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ମେ 4 ତାରିଖରେ ଡାକ୍ତରୀ ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷା ଆୟୋଜନ ହେବ। ଏନେଇ ନ୍ୟାସନାଲ ଟେଷ୍ଟିଂ ଏଜେନ୍ସି NTA ପକ୍ଷରୁ ଶୁକ୍ରବାର ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ NET.NTA.nic.in ୱେବସାଇଟ୍କୁ ଯାଇ ନିଟ୍ ୟୁଜି 2025 ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ନିଟ୍ ଏହା ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଯେ ନିଟ୍ 2025 ପାଇଁ APAR ID ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ନୁହେଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 314 ବ୍ଲକ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର। ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟରେ 11ଟି ପ୍ରସ୍ତାବରେ ମୋହର ବାଜିଛି। ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ କ୍ରୀଡ଼ାଭୂମି ବିକାଶ ପାଇଁ 314 ବ୍ଲକରେ ବ୍ଲକ ସ୍ତରୀୟ ଷ୍ଟାଡିୟମ ନିର୍ମାଣ ହେବ। କ୍ରୀଡ଼ା ଓ ଯୁବ ସେବା ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ବ୍ଲକ ହେଡକ୍ୱାର୍ଟରରେ କିମ୍ବା 5 କିଲୋମିଟର ଭିତରେ ଷ୍ଟାଡିୟମ ତିଆରି ହେବ। 12 ଏକରରୁ 15 ଏକର ସରକାରୀ ଜମି କିମ୍ବା ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ପ୍ରାଇଭେଟ ଜମିକୁ ସରକାର ନେବେ। ଇଣ୍ଡୋର ହଲ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇ ହକି, କ୍ରିକେଟ ଓ ଫୁଟବଲ ଖେଳ ହେବ। ଏଥିଲାଗି 4124 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟବରାଦ କରାଯାଇଛି। 5 ବର୍ଷରେ ଏହି କାମ ସରିବ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆଜି ବାରବାଟୀରେ କ୍ରିକେଟ ମ୍ୟାଚ୍ ହେଲେ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଗତକାଲି ଜଗା ଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳି। ସୂଚନା ରହିଛି ଶନିବାର ଦିନ ପୁରୀ ଯାଇ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଖେଳାଳି। ବରୁଣ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ, ୱାଶିଂଟନ ସୁନ୍ଦର ଓ ଅକ୍ଷର ପଟେଲ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ଭାରତ ଓ ଇଂଲଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ହେବାକୁ ଯାଉଛି କଡ଼ା ଟକ୍କର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କୋଟିଆରେ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକଳ୍ପ ବୁଲିଲେ, ପିଲାଙ୍କ ସହ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ କଲେ। ଅଚାନକ ସ୍କୁଲରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ। ପିଲାମାନଙ୍କ ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ବୁଝିଲେ, ସାଙ୍ଗରେ ବସି ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ମଧ୍ୟ କଲେ। ଶନିବାର ଅଚାନକ କୋଟିଆ ଗସ୍ତ କରିଛନ୍ତି କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଭି କୀର୍ତ୍ତିଭାସନ। ପ୍ରଥମେ ସେଠାରେ ଚାଲିଥିବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକଳ୍ପ ବୁଲି ଦେଖିଥିଲେ। ଏହାପରେ ସିଧା ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲେ SST ହାଇସ୍କୁଲରେ। ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ସମୟ ହୋଇଥିବାରୁ ସ୍କୁଲର ସବୁ ପିଲା ଖାଇବାକୁ ବସିଥିଲେ। ଜିଲ୍ଲାପାଳ ପହଞ୍ଚି ମୋ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଲଞ୍ଚର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାକୁ କହିଥିଲେ। ଆଉ ପିଲାମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବସି ଥାଳିରେ ବଢ଼ାଯାଇଥିବା ଭାତ, ଡାଲି ଓ ତରକାରୀ ଖାଇଥିଲେ। ଖାଇବା ସମୟରେ ପାଠପଢ଼ା କେମିତି ଚାଲିଛି ପଚାରିଥିଲେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସିଲ୍ ହେଲା ଦିଲ୍ଲୀ ସଚିବାଳୟ। ଦିଲ୍ଲୀ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ଭିତରେ ଆପର ପରାଜୟ ଭିତରେ ଦିଲ୍ଲୀ ସଚିବାଳୟକୁ ସିଲ୍ କରାଯାଇଛି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ସଚିବାଳୟରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଫାଇଲକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଆସିଛି। ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାରର ଜେନେରାଲ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଏକ ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରିଛି। ନୋଟିସରେ କୁହାଯାଇଛି କି ସୁରକ୍ଷା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଚିନ୍ତା ଓ ଅଭିଲେଖର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଏହି ଅନୁରୋଧ କରାଯାଉଛି କି ସାଧାରଣ ପ୍ରଶାସନ ବିଭାଗର ବିନା ଅନୁମତିରେ କୌଣସି ଫାଇଲ, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ହାର୍ଡୱେର ବାହାରକୁ ନ ନେବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବୈଠକରେ 11ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ମିଳିଛି। ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଲୋକସେବା ଭବନରେ ବସିଥିବା କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବୈଠକରେ 11ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ମୋହର ବାଜିଛି। ଏନେଇ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ସର୍ବନିମ୍ନ 10,000 ଟଙ୍କା ପେନ୍ସନ୍ ମିଳିବାକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସୂଚନା ମୁତାବକ କେନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବିନେଟ୍ ୟୁନିଫାଏଡ୍ ପେନ୍ସନ୍ ଯୋଜନାକୁ ଅନୁମୋଦିତ କରିଛନ୍ତି। 2025 ପହିଲାରୁ ଏହା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବାର ଅଛି। ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ମଧ୍ୟ ଏହି ଯୋଜନାକୁ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ସୁନିଶ୍ଚିତ ପେନ୍ସନ୍, ପାରିବାରିକ ପେନ୍ସନ୍, ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ଆଦି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଦୃଷ୍ଟି ରଖି ବିଭିନ୍ନ ସଂଗଠନର ଦାବିକୁ ୟୁନିଫାଏଡ୍ ପେନ୍ସନ୍ ସ୍କିମ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ମିଳିଛି। କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବୈଠକରେ ଅନ୍ତୋଦୟ ଗୃହ ଯୋଜନାକୁ ମଧ୍ୟ ମୋହର ମାରାଯାଇଛି। ଏହି ଯୋଜନାରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର 3 ବର୍ଷରେ 2,25,000 ଘର ଯୋଗାଇ ଦେବେ। ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଘର ପାଇଁ 1,20,000 ଟଙ୍କା ମିଳିବ। କୌଣସି ହିତାଧିକାରୀ 4 ମାସରେ ଘର ସାରିଲେ 20,000 ବୋନସ୍ ଦେବେ ସରକାର। ସେହିପରି 6 ମାସରେ ସାରିଲେ 10,000 ଟଙ୍କା ବୋନସ୍ ମିଳିବ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏହି ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ 7,550 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବ୍ୟାସ ସରୋବରର ନବୀକରଣ ଉଦ୍ଘାଟନ କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଗତକାଲି ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ବ୍ୟାସନଗର ଉପକଣ୍ଠରେ ଥିବା
प्रसिद्ध व्यास सरोवर नवीकरण सह उद्घाटन करिसेंती। ए अवसर में मुख्यमंत्री श्री माझी कहते महर्षि व्यासदेव एटी महाभारत शेष पर्व रचना करिथिबा विश्वास करा जाए। मुख्यमंत्री कहते स्थानीय अंचल जनसाधारण आवश्यकता दृष्टि विभिन्न सांस्कृतिक एवं सामाजिक कार्यक्रम आयोजन करिबारे ए टाउन हॉल विशेष सहायक हेबो। यह व्यतीत मुख्यमंत्री व्यासनगर उपकंठरे थिबा प्राचीन एवं पुराण प्रसिद्ध व्यास सरोवरर नवीकरण मध्य उद्घाटन करिसेंती। परवर्ती खबर प्रथम अधिवेशन रे सीएजी रिपोर्ट उपस्थापित हेबो। भाजपा मुख्यालय में शनिवार दिल्लीर विजय उत्सव पालन अवसर में प्रधानमंत्री मोदी देशवासी को संबोधित करछंती। उद्बोधन में प्रधानमंत्री एक बड़ घोषणा करछंती जे लूट करिछि ताकू फेराइबाकू पड़िबो। दिल्ली रे भाजपा सरकार प्रथम अधिवेशन में सीएजी रिपोर्ट उपस्थापित हेबो बोली मोदी कहछंती। दिल्ली निर्वाचन में भाजपार विपुल विजय पई दिल्लीवासी को धन्यवाद ज्ञापन करछंती। एपरिक आम आदमी पार्टी एएपी एवं कांग्रेस को टार्गेट करथिले मोदी। उद्बोधन समय मोदी जमुना नदी प्रसंग उठाइथिले। मां जमुना आम आस्थार केन्द्र, किंतु जमुना अस्तित्व आज विपदरे पड़िछि। जमुनार सेवा पाई भाजपा पूरा शक्ति लगाइबो बोली मोदी कहिथिले। दिल्ली केवल गोटे सहर नुहे, यह मिनी इंडिया अटे। विविधता थिबा दिल्ली रे आमको प्रचंड बहुमत मिलिछि। विशेषकर मोदी पूर्वांचल लोकंकु कृतज्ञता जणाइछंती। तुष्टिकरण नुहे संतुष्टिकरण नीति को लोके बाछिछंती बोली मोदी कहिछंती। परवर्ती खबर पुटिन को नहीं द्वंद्व ट्रम्प। इस्राएल हमास मध्य जारी रही युद्ध विरति, एपटे थमुनी रूस यूक्रेन लड़ई। एसबू भितर अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प का बड़ बयान सामना को आसी। दुई देश मध्य चली युद्ध रोकने से आग्रही अछंती, किंतु रूस राष्ट्रपति पुटिन एने किछि मध्य स्पष्ट करनथिबा बेले तांको उपरे विश्वास नथिबा ट्रम्प कहचंती। निर्वाचन जितिबा परे निजर प्रतिक्रिया रे रूस यूक्रेन युद्ध बंद करबा उपरे जोर देइथिले ट्रम्प। अमेरिका राष्ट्रपति बयान को रूस पक्षर मध्य स्वागत करा जायतिला। पुटिन मध्य ट्रम्प को भेटिबा नै संकेत देइथिले। तेबे एही पर्यंत उभय नेतांक मध्य साक्षात हेबा नै दुई देश पक्षर आनुष्ठानिक भाव में कौनसी सूचना दिया जाय नाही। सेपटे यूक्रेन बिना पुटिन को सह ट्रम्प को आलोचना आमको अणदेखा सदृश्य हेबो बोली जेलेंस्की कहचंती। आसिला परवर्ती खबर बदलिला राजनीतिक मानचित्र। दिल्ली रे विजय पर देशर राजनीतिक मानचित्र संपूर्ण बदली जायछि। एबे देशर 19टी राज्य एवं 2टी केंद्र शासित अंचल एनडीए सरकार अछि। 21टी राज्य मध्यरु 6टी एनडीए सहयोगी दल मुख्य भूमिका रे अछंती। सेहि भली 15टी राज्य रे भाजपा निजे शासक क्षमता रे अछि। केवल एतिକି नुहे, जातीय राजधानी दिल्ली रे विपुल विजय परे एनडीए एवं उभय केंद्र शासित अंचल रे मध्य क्षमता हासिल करिछि। देशर 5टी प्रमुख राज्य मध्यरु 3टी रे उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंग, बिहार एवं तमिलनाडु एनडीए मेंटर सरकार अछि। यूपी एवं महाराष्ट्र जेउठारे भाजपा निजस्व मुख्यमंत्री अछंती, सेही भली बिहार रे जेडीयू नीतीश कुमार क्षमतार अछंती। तो दर्शक बंधु, यह थिला आज दिनर किछि मुख्य खबर। जदि खबर आपननको भल लागि थाए ताहाले वीडियो को बहुमात्रा शेयर करंतु। धन्यवाद।